ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। सुखदेव सिंह ने इस संबंधी पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी है। 27 तारीख को हमारे को एक रजिस्टर्ड लेटर पहुंचा है। उस लेटर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आपने माता चंद कौर जी की जो आपने पिटीशन दायर की है, अगर उसको वापस नहीं लिया तो आपका हाल वो किया जाएगा जो 2011 में अवतार सिंह तारी का किया था। माता चंद कौर की हत्या की पहेली हाले अनसुलझी है। इस दरमियान मिली इस नवीं धमकी के मामले में पुलिस बारीकी नाल वेख रही है। हाँ, इन्होंने दिया, एक लेटर दिया, उन्होंने कहा इसकी पड़ताल करके जो कार्रवाई बनती है करी जाए। लेटर में क्या दिया? लेटर में इनको धमकाया, उसको उसके बारे में वेरीफाई करके पड़ताल करेंगे, जो बनती है कार्रवाई की जाएगी। जिक्र खास है कि माता चंद कौर हत्या मामले में साबका सरपंच सुखदेव सिंह ने पंजाब से हरियाणा हाई कोर्ट में पटीशन दायर करके कतलकांड की सीबीआई जांच की मांग की हुई है, जिससे 20 सितंबर को सुनवाई होनी है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। तो लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। बिल्कुल, पर हैरानी की गल है कि हले तक जो है इंसाफ नहीं मिल पाया, कातलों के बारे पता नहीं लग पाया। तो एक होर जो है धमकी भरिया खत भी आ गया है, जो कि एक वड्डी सिरदर्दी भी कह सकते हैं पुलिस के लिए। तो हुण अगे वधदे हां, गल करदे हां जम्मू कश्मीर दी। वादी दे विच शांति कायम करने लई दिल्ली तो एक सरब पार्टी वफद 4 सितंबर नूं कश्मीर जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगवाई में जाने वाला वफद कश्मीर च सारियां पक्षां नाल गलबात करेगा। सूबे च अमन ते शांति बनाई रखण दी चर्चा होगी। इस दरम्यान सिर्फ नौटा ते महराजगंज नूं छड्ड के 51 दिनों बाद कश्मीर च कर्फ्यू हटा लिया गया। हालांकि हालात ते काबू रखण दे लई इलाके च धारा 144 लाई गई है। इस दौरान 10 जां उस तों वध लोकां दे इकट्ठे होण ते पाबंदी रहेगी। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अमन शांति बरकरार हो, अमन शांति बहाल हो और एक रचनात्मक कदम है और इस कदम का सही हल निकलना चाहिए। कश्मीर च 8 जुलाई नूं बुरहान वानी के इनकाउंटर तो बाद हिंसा की शुरुआत हुई सी। कश्मीर च हुई हिंसा च 2 पुलिस मुलाजमां समेत 68 लोग मारे गए ने। करीब 8000 लोग इस दरम्यान फट्टड़ होए ने। जख्मी लोगों चों 4500 तो वध पुलिस वाले भी शामिल ने। वखवादियों ने कश्मीर च 1 सितंबर तक बंद का ऐलान भी किया हुआ है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। वादी दे विच हालात हले भी आम वर्गे नहीं हैं। हालांकि सरकार लगातार दावा कर रही है कि कंट्रोल दे विच जरूर है स्थिति ते हालात सुधर सकन। इस करके गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद दौरे ते पहुंचे सी ते जो जम्मू कश्मीर दी मुख मंत्री है महमूद मुफ्ती, उन्होंने भी लगातार जो है अपील भी की है कि मोदी सरकार जो है किसी तरीके शांति बहाल करे ते उसदा ही एक जो है हुणे जरिया कटिया गया। जी बिल्कुल, तो इस विच भी दस दे कि 52 दिन लगातार 52 दिन तो बाद अजिहा दिन कश्मीर च आया जदों उथों कर्फ्यू हटाया गया। हालांकि श्रीनगर ते कुपवाड़ा ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਲਟ ਗਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਤਰੁਣ ਸਾਗਰ ਜੀ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਦਲਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। जैन मुनी तरन सागर जी ते विवादित ट्वीट करने का मामला पंजाब के राजपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के दरबार च पहुंच गया। जैन समाज के एक वफद ने चंडीगढ़ में राजपाल VP सिंह बदनौर नाल मुलाकात की। उन्होंने विशाल ददलानी के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्होंने गिरफ्तारी की मांग रखी। सब लोगों ने
जैन समाज की तरफ से राज्यपाल महोदय, क्योंकि वो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं और ये जो प्रवचन हुआ चंडीगढ़ में हुआ, महाराज जी भी चंडीगढ़ में हैं और ये ट्वीट सारे चंडीगढ़ में पढ़ी गई है। तो हमने उनसे मांग की है कि इस केस की पूरी जांच की जाए, FIR लॉन्च किया जाए और इसके लिए प्रोसिक्यूशन के लिए सरकार, क्योंकि चंडीगढ़ में राज्य सरकार भी वही है, केंद्र सरकार भी वही है, इसकी अनुमति दें, उनके खिलाफ FIR लॉन्च करके उनको गिरफ्तार किया जाए। ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਦਲਾਨੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ आहत ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना तप वो कर रहे हैं, आज जीवन नग्न रह करके, पैदल चल के, नंगे पैर रह करके, हम और आप में से इतना करना किसी के बस का काम नहीं है जितना वो कर रहे हैं। और आप सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए सामने वाले पे बकवास कर रहे हो और उसके बाद आप कह रहे हो जी कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लेंगे। माफ़ी आपने मांगी है, माफ़ी आपको मिले वो इसलिए है कि आप आगे से गलती नहीं करो, लेकिन ये जो काम करा है इसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। अम्बाला छावनी निवासी हैं पुनीत अरोड़ा, उनकी शिकायत प्राप्त हुई थी तो उसमें जांच के उपरांत तो जो उसमें कार्रवाई बनती थी लीगली, तो वो उसमें उसके हिसाब से हमने FIR लॉन्च की है। तो ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਦਲਾਨੀ ਨੇ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਤਰੁਣ ਸਾਗਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅਮਨ ਕਪੂਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੈਨ ਮੁਨੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੌਰਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਹਾਣਾ ਦੇ ਛਜੜਾਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਹੌਰਰ ਕਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਣਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। लाठियों से, जेलियों से बहुत बुरी तरह से पीट रखा है मेरे भाई को। अब क्या चाहते हो? हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ और मेरे भाई को इंसाफ मिले। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया आपने? 6 आदमियों के खिलाफ। ਕਤਲ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। इनका आपस में लड़ाई झगड़ा में चोटें मारी हैं, इस कारण से मौत हो गई है। नाश का पोस्टमार्टम करा जा रहा है और कार्रवाई मंगलाई जा रही है। 302, 120B, 506 IPC, 34 IPC। कितने लोगों के खिलाफ किया? 6 लोग। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਜੇਸ਼ ਖੱਤਰੀ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਨੀਪਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਹੌਰਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 36,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ 'ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਤੇ 36,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੌਰਾਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਮ ਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5-6 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਛੁਰੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨ ਲੱਪੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਬੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਬਸ ਚਾਬੀ ਚੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ CCTV ਸਹਾਰੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 4-5 ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ, ਮੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ DVR ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਖੋਹ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੁਲਿਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਈ ਇਸ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰਜੀਵ ਵਧਵਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਲੰਧਰ। ਜਿਹਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 10 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਬਜਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਖੜ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਾਤ ਵੀ ਬੰਦੇ 2-3 ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੋਂ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੜਕ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟੋਏ ਖੱਡੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾ ਡਿੱਗਦੇ, ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੋੜ ਹੈਗਾ, ਬਜਰੀ ਸਾਰੀ ਖਿਲਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਕੱਟਦਾ ਉਹੀ ਆ ਵੱਧਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਭਾਗੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਐਸਡੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਧੂ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ। ਜੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੰਪਾਰਣ ਦੇ ਦਿਆਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਰਨਾ ਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਿਆਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਵਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਸਬ-1 ਜੀਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸਵਰਨ ਧਾਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਲਦਾ नहीं है। स्वर्णा सबोन 15 से 17 दिन तक पानी का सह लेता है, और सही इसका अगर मर भी जाता है तो फिर से दोबारा इसका इसमें टिलरिंग होता है, नया इसमें से कले निकलते हैं, जो 2 से 2.5 क्विंटल तक इसका मतलब गलने के बाद भी इसका उपज हो जाता है। ਚੰਪਾਰਣ ਦੇ ਦਿਆਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। क्या लागत पहले वाले में और इस बारे में क्या पहले वाला में लागत ज़्यादा लगता था और इसमें लागत कम लगता है, हरियाली इसकी बराबर बनी रहती है। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਆਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ 5500 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ इस इलाके के किसानों की स्थिति दे विच काफ़ी बदलाव आया है। ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, और ये जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र उन क्षेत्रों में
इस तरह की प्रजाति को विकसित करने के लिए सरकार के निर्देश पर ये बीज हम लोगों ने उपलब्ध कराते हैं और इसका अभी तक जो परिणाम आ रहा है विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण के क्रम में बहुत ही सार्थक है। ਦਿਆਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਵਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਹਰ ਵਰੇ ਕਹਿਰ ਵਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸਮ ਜੋ ਸਵਰਨ ਕਿਸਮ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਹਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੀ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਮਨੀ ਲਾਲ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਧੀ ਮਿੱਤਲ ਗੋਹਿਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ੂਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਮਨੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ जो शायद हर पिता की ख्वाहिश होती है। धीरे धीरे करके मैंने इकट्ठा पैसा करके शादी के लिए रखे हुए थे। मैंने बोला जो भी है, हर कोई माँ बाप की तो ख्वाहिश होती है बेटी के लिए, बोले उनकी शादी हो, उनका कन्यादान के लिए पैसा मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे। फिर बाद में उनको जो गन लेनी थी तो 5 लाख की तो उसकी जो राइफल थी। मनी लाल की धी मित्तल गोहिल एक शूटर है ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਰਾਈਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਨੀ ਲਾਲ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਰਾਈਫਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆਏ। मैं ऑटो रिक्शा चला के जो भी पैसा धीरे धीरे करके मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे। उनका जो हथियार भी लाना था वो पहले हथियार भी ले लिया। अब एमिनेशन की बात आई, वहाँ तक एमिनेशन का भी जो पैसा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं ऑटो रिक्शा भी चला रहा हूँ। उसके साथ में धीरे धीरे पैसा साइड में उनका रख के एमिनेशन में लेने के लिए अब वो मेहनत कर रहा हूँ। बेटी के सुपने ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਲ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਫਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮਨੀ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਨੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੋਮਤੀਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਈਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 1000 ਬੁਲਟ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 31 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲਗਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ੂਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਹੋਦ ਹੈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
सुश्री पीवी सिंधु को बैडमिंटन में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2000 ਰੀਓ 올림픽 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਰੈਸਲਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਖੇਡ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सुश्री दीपा कर्माकर 올림픽 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਮਨਾਸਟ ਦੀਪਾ ਕਰਮਾਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜੀਤੂ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। श्री जीतू राय निशानेबाजी 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ 4 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। इन्होंने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में बहुत अच्छा था उसके एक्सपीरियंस, उन्होंने बहुत मोटिवेशन किया हमें और मुझे लगता है इसमें हम जो स्पोर्ट्स पर्सन है आगे और हमारा अच्छा होगा। बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत ही गर्व करता हूँ कि मुझे आज इतना बड़ा अवार्ड से मुझे सम्मानित किया जा रहा है और मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने मुझे सपोर्ट किया है। श्री राजकुमार शर्मा ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕੋਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ 6 ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ, ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਬ੍ਰਤਪਾਲ ਸਮੇਤ 15 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 올림픽 'ਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਸ਼ੂਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 3 올림픽 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। जैसे है कि मेडल आने के बाद प्लेयर्स को इतना पैसा सब कुछ नेम फेम सब कुछ मिलता है। मेरा मानना ऐसा है कि वो सब चीज़ें ग्रास रूट पे होनी चाहिए कि वो सब पैसा जो वो हमें मेडल आने के बाद नहीं, मेडल आने कैसे हैं उसके लिए स्पेंड करना चाहिए। अभी यही बोला है कि हम लोग नेक्स्ट 3 ओलंपिक्स की तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ताकि अभी बाकी जो भी लोग हैं अभी यूएस का मैं देख रहा था उस पर ऑनलाइन उन्होंने मतलब कि अभी 5 ओलंपिक्स की जो 5 अब आज से 5th ओलंपिक होना है उसकी टीम वो लोग उन बच्चों को तैयारी करवा रहे थे, तो हमें भी करना ही पड़ेगा अगर हमें मेडल लेने हैं। सुश्री रानी 3 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਚੰਦ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ 올림픽 'ਚ 92 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਨੇ ਰੀਓ 올림픽 ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਰੈਸਲਿੰਗ 'ਚ 58 kg ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। FIH ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ हॉकी ਦੀਪਾ 올림픽 ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। सुश्री रोनी को हॉकी ਉਹ में फाइनल 'ਚ उनकी चौथे नंबर पे रही उपलब्धियों थी। को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष न्यूज़ रिपोर्ट, 2016 जी के मीडिया। लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ਅੱਜ ਦਿਨ ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 34 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 33 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 34 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 33 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 32 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 31 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 28 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।